नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे SYL दे मुद्दे दी, क्योंकि दिल्ली विखे हुई ये बैठक फिर तो बेसिट्टा रही। पर इस दे विचाले पंजाब दे मुख मंत्री ने SYL ते एक नवा फार्मूला जरूर सामने रख दिता है। गल करांगे ट्रक यूनियन दे धरने दी, क्योंकि मंत्रियों दे यूनियन नेतावां विचाले हुई बैठक दे दौरान कई मुद्दों ते सहमति बनती नज़र आ रही है। इस दे नाल ही गल करांगे अमन अरोड़ा दी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने मुख मंत्री दे गोलकां बारे दिते बयान का समर्थन किया। इस दे नाल ही गल करांगे कैनेडा विच होए एक होर पंजाबी दे कतल दी, अते नाल ही मुख मंत्री दी कोठी नेड़ेओं मिले बंब दी भी। उसते भी चंडीगढ़ पुलिस ने वड्डे खुलासे किए ने। ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम दी। सतलुज यमुना लिंक मामले बुधवार को दिल्ली च पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान और हरियाणे के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर विचाले हुई मीटिंग बेसिट्टा रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी च दोवों मुख मंत्री विचाले विचोलगी की मीटिंग हुई। इस विच मुख मंत्री भगवंत मान ने पंजाब का पक्ष दृढ़ता नाल रखिया और मुड़ दोहराया कि सूबे कोल वाधू पानी नहीं है। पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दोवां मुख मंत्रियों दरमियान समझौता नहीं करवा सके। बैठक तो बाद मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणे नूं सतलुज का पानी नहीं दिता जा सकता, क्योंकि यह हुण सिर्फ शब्दां दा दरिया है। उन्होंने SYL की थां YSL बनाउण दी गल कीती तां जो यमुना तो सतलुज तक पानी दिता जा सके। मान ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की तर्ज से पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट दे विच अपना पक्ष जोरदार ढंग नाल पेश करेगी। पंजाब सरकार सूबे की मौजूदा स्थिति बारे सुप्रीम कोर्ट नूं सूचित करेगी। मान ने कहा कि पंजाब कोल वाधू पानी नहीं है। पंजाब दे धरती हेठले पानी का पद्धर लगातार हिठां जा रहा है। मीटिंग खत्म होने मगरों पंजाब के मुख मंत्री ने किस तरह अपने पक्ष मीडिया के सामने रखे, आओ सुन लेने। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ SYL ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ 1921 ਤੋਂ 1960 ਦੀ ਫਲੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 1981 ਤੋਂ 2021 यार इसको हटाओ तो कैमरे के सामने आ रहा है। 2021 ਦੀ ਫਲੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 13.25 13.25 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ दोबारा बनाना चाहिए, पानी देखना चाहिए कितना घट गया कितना बढ़ गया, वो नहीं होया। सो असी 12.24 पंजाब जिहड़ा सतलुज चों 8.02 मिलियन एकड़ फीट पंजाब नूं मिल रहा है, 4.33 हरियाणा नूं मिल रहा है। यमुना चों 0 हरियाणा पंजाब नूं मिल रहा है, 0 4.65 हरियाणा नूं मिल रहा है। शारदा 0 पंजाब नूं 1.62 हरियाणा। टोटल 12.24 साडे कोले, 12.12 उन्हां कोले। ते साडे पंजाब दे 150 दे विचों 117 ब्लॉक मीनस 78% ब्लॉक जिहड़े पंजाब दे ने वो डार्क जोन च चले गए। साडा तां धरती दा भी नहीं पानी बचिया। साडा कनाल सिस्टम, नहरी सिस्टम आज़ादी तो पहलां दा है। मतलब मोगे वाले भी कहते हैं असीं टेल ते हाँ, जे मोगा टेल ते है तो मतलब उत्थे पानी नहीं पहुँच रहा।
ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਸੂਏ ਚਲਾਈਏ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ FCI ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 4/3/2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਕਰ ਦੋ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੋ। ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਓ। ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਬਣਾਓ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਯਮੁਨਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ, ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ 5 ਆਬ रह गया। 5 पानी 5 आब, अदरवाइज हमारे पास पानी नहीं है। किसी भी, हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम चाहते हैं हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वो यमुना से, गंगा से ले लेना। अगर शारदा तक जा सकती है यमुना, तो करनाल तक नहीं जा सकती, फिर तो रोहतक तक नहीं जा सकती। ये तो अपना इन्होंने पिछले दिन ही बढ़ाया है, इन्होंने मोटिवेट किया है कि यहाँ पैडी उगाओ, मतलब धान उगाओ। चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, मतलब कहीं पे 46,000 एकड़, कहीं पे 1,28,000 एकड़। ये कह रहे हैं धान पैदा करो, और हमें कह रहे हैं धान बंद करके पानी दो हमें। कमाल है, ऐसे कैसे हो जाएगा? सो बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री, बतौर लोगों का 3 करोड़ लोगों का विश्वास मैं यहाँ पे लेके आया था। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ कि SYL पे आज बात हुई थी। इसका एक ही अल्टरनेट, हालांकि मैं आपको अगर पढ़ के सुना दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इट विल बी ओपन टू द पार्टीज to agree to a situation as to how the decree can be worked out, or an alternative can be thought of by consent of both states। अल्टरनेटिव ये है, इसको SYL की जगह YSL कर दो। यमुना से सतलुज को पानी दो, बीच में से हरियाणा को जितना मर्जी दे दो, हमें दिख नहीं। लेकिन हमारा सतलुज बचाने के चक्कर में हम सतलुज बच जाए। सतलुज एक नदी, एक छोटा नाला बनता जा रहा है, तो हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम किसी और स्टेट को पानी नहीं देते। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਆਗੂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਲੌਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਪੱਖੀ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ
ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਐਥਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਤਾ, ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਠੋਕਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਪੈਨਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵਾਲੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੌਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਗੋਲਕ ਚੱਕ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ
ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4446 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਮੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਇਆਗਾਂਵ ਕੌਂਸਲ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂਗੋ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟੇਡਡ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ चंडीगढ़ दी एसएसपी मनीषा चौधरी ने, आओ सुन लेने कि 2 जनवरी को एक शेल मिला था हमें नया गांव पंजाब चंडीगढ़ के बॉर्डर के पास मैंगो जो गार्डन है वहाँ पे एक पब्लिक पर्सन ने हमें रिपोर्ट किया था कि एक सस्पेक्टेड आर्टिकल यहाँ है जिसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम में आई और उसके बाद हमारी चंडीगढ़ लोकल पुलिस और जो हमारा चंडीगढ़ का बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है वो मौके पे पहुँचे और सभी सीनियर अधिकारी भी वहाँ मौके पे पहुँचे। उस सस्पेक्टेड आर्टिकल की जांच की गई जो कि फर्स्ट उसमें देखने में लग रहा था कि ये एक आर्मी का शेल है जो जनरली आर्मी यूज़ करती है। उसके बाद हमने इमीडिएटली जो है उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और उस शेल को सेफली जो है आइसोलेट किया ताकि वहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है आसपास रहने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार का खतरा ना हो। और चूँकि ये शेल हमें लग रहा था आर्मी जनरली अपने उसमें आर्टिलरी वगैरह में यूज़ करती है तो हमने हमारी जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है चंडी मंदिर पे उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी एक एक्सपर्ट टीम को यहाँ भेजें जो इस शेल को एग्जामिन कर सकें और हमें बता सकें कि इस एग्जैक्टली ये किस टाइप का शेल है, किस चीज़ में यूज़ हो सकता है और इसके क्या यहाँ जो इसकी डिस्कवरी हुई है यहाँ पे उसके क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। तो आर्मी की टीम जो है कल सुबह जैसा कि आपको पता है कर्नल संधू के नेतृत्व में एक पूरी टीम आई थी यहाँ पे। उन्होंने इसे बहुत डीपली एग्जामिन भी किया है और इसके डिस्पोजल के लिए शेल को वो अपने साथ ही ले गए थे और अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और आज हमें उनकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एज़ पर जो आर्मी की रिपोर्ट हमें मिली है उसके हिसाब से पहली बात तो ये कोई लाइव एक्सप्लोजिव नहीं था। इस शेल में कोई भी एक्सप्लोजिव कंटेंट था ही नहीं। इसलिए ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी आप सभी को कि जैसा कि कुछ क्वार्टर से ये रिपोर्ट हो रहा था कि ये लाइव बॉम्ब शेल मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं था और इस पे जो मार्किंग्स हैं उसको देख के आर्मी की टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना था और 1960s में इस प्रकार के शेल जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और इसको फायर करने के लिए भी एक माउंटेड वेपन सिस्टम की ज़रूरत होती है। टैंक जो जिस तरह का माउंटेड वेपन सिस्टम यूज़ होता था वो आजकल यूज़ में भी नहीं है। आर्मी में इस तरह के शेल्स आजकल यूज़ नहीं होते तो ये एक ऑब्सोलीट शेल है और इसमें कॉपर रिंग राउंड्स भी होती हैं जो मिसिंग हैं इस शेल में और जिसके हिसाब से इसकी जो फायरिंग की पॉसिबिलिटी है वो कम्प्लीटली रूल्ड आउट है। और वैसे भी अगर इस प्रकार के शेल को अगर फायर करना भी हो तो उसके लिए जो माउंटेड सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी एब्सेंस में इस तरह का शेल जो है फायर नहीं हो सकता।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 51 ਸਾਲਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ 16 ਐਨਕਲੇਵ 38 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੁੜੀਆ ਦੀ? ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਬਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰ ਖੜਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4-3 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੀ ਸੀ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹ, ਤੇ 51 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਗੋਲੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ? ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਦੌੜੀ, ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੱਠ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਦੌੜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 11 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਵਿਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60ਵਾਂ ਬੱਚਾ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਚੌਥੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।